मैं एक बेनती आप जी नूं करा। एक गुरमुख महापुरख कहिंदे सन, एक बच्चे कोल घर विच 5 खिडौणे ने। बचपन अवस्था है, खिडौणे भी वो बिल्कुल झूठी नहीं कह लो। तो गवांढी घर विचों बच्चा आ जाता है, वो कई बारी कहिंदे भी एक खिडौना खेडण लई मैनू दे, तो घर दे जी सारे वेखदे भी 5 ते कल्ला ही कब्जा करके बह जाते, दूजे नूं दिंदा नहीं। घर दे जी ते ताड़ियां मार के हसदे आ। इस पक्ष तो भी वेखो बच्चा साडा अपने खिडौणे दूजे नूं नहीं दिंदा। वो गुरमुख कहिंदे सन इहदे ते तृष्णा दा प्रभाव है। बच्चे अंदर भी लोभ दी बिरती पई आ कि ये मेरे ने, मेरा कब्जा मैं दूजे नूं नहीं देना। जिमें जिमें आरबला करके बच्चा वड्डा हुंदा है, यकीन जानो उस तरह इहदी लोभ दी जिहड़ी बिरती वड्डी हुंदी जांदी है। इहदा मतलब गुरबाणी ने यह कही है गल कि लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर बरताया। मारे कह लगे माया ने अपना प्रभाव पा लिया ते जीव दी सुरत नाम विचों टुट गई। ताई साडी रहत मर्यादा, ताई गुरमुख लोग एक गल कहिंदे आ कि जदों बच्चे दा जन्म हुंदा है ना, वैसे तो जन्म तो पहलां दी गल, जिवें प्रिंसीपल गंगा सिंह नूं किसी ने पुछया सी, कहन लगे बच्चे नूं धर्म की सिक्ख्या कदों दईए? तो प्रिंसीपल गंगा सिंह कहिंदे आ जन्म तो 1 साल पहला। जन्म तो 1 साल पहला। सवाल करने वाले ने कहा भी हजे जन्म ही नहीं तो धर्म की सिक्ख्या किवें? उन्हां शब्द वरते सन, कहन लगे जदों माता दे उदर विच बच्चा जी पलदा पिया, उस वेले मां नूं चाहीदा है कि वो रब्बी सिमरन करे, वो बंदगी करे, धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ के अरदास करे, सतगुरु कुख तो जन्म लैण वाला धी पुत्र धर्म का धारनी होवे, वो धर्म नूं कमावे, जीवन चंगे राह तोरे। ते गुरमुखो ये गल यकीन करके जानो, जिमें अज दा डॉक्टर कहिंदा है जो मन जो मां खुराक खांदी है वो बच्चे का तन बनता है, ते जो मां अपने चित्त विच फुरनियां नूं चितवदी है वो बच्चे का मन अंतर आत्मा बनता है। ताई गुरमुख ने जेड़े, चलो आपां लंबा नहीं तुरना, तुसी कदी शहीदां दियां मावां दा जीवन पढ़ के वेखियो। आप जी नूं पता है शहीद बाबा दीप सिंह जी, उन्हां दी माता दा नाम सी माता जिउणी जी, ते पिता दा नाम सी भाई भगता जी। पऊ पिंड जन्म हुंदा है, पर इतिहास ये कहिंदे माता जिउणी जी जदों कुख विच पलदे पए सन, ते उस वेले रोजाना 24 घंटिया विचों 18 घंटे अमृत बाणी पढ़ के जप तप बंदगी करके ते अरदास करते सन गुरु गोबिंद सिंह साहब अगे, सतगुरु मेरी कुख तो जन्म लैण वाला बच्चा तेरे धर्म नूं कमावे, तेरी सिक्खी नूं कमावे। मां ने कीती हुई बंदगी, ते आप जी नूं पता है इतिहास कहिंदे भी जदों 75 साल की बजुर्ग अवस्था हुई बाबा दीप सिंह जी दी, ते गुरु ने वेखो कैसी कृपा बरताई। मैं कई बारी बेनती आखदा है, भर जुबानी दे अंदर बंदा हथ विच शास्त्र पकड़दा है, बाहूबल हुंदा है, जंग दे मैदान विच जूझदा है, बजुर्ग अवस्था आवे, बंदे कोल जिंदगी दा तजर्बा है, वो हथ विच कलम चुक के ते कुछ लेख लिखदा है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का तजर्बा है, उन्हें जीवन हंडाया है। पर तुसी शहीद बाबा दीप सिंह जी का जीवन वेखो, पर जवानी अंदर गुरु कलगीधर जी ने रहमत की, कलम पकड़ा दी, 4 पावन स्वरूप लिखे गुरु ग्रंथ साहिब जी के, 4 पावन स्वरूप। और जदों बजुर्ग अवस्था आई, बाहरी तौर पर बजुर्गी आई, 75 साल की उम्र, ते जदों जालम पापियां ने श्री हरमंदर साहिब नूं ढह ढेरी सरोवर नूं पूरिया, ते बाबा दीप सिंह जी नूं मानो गुरु कलगीधर जी ने कहा बाबा चुक हाथ विच 18 शेर दा खंडा, ते चुक के ते जुल्म करन वाले पापियां नूं ठल पा। इहदा मतलब बजुर्ग अवस्था विच कलम नहीं, बजुर्ग अवस्था विच गुरु ने कृपा करके हाथ विच शास्त्र पकड़ा के ते जंग दे मैदान विच जूझण वास्ते घल्लिया। मैं बेनती केवल इन्नी कह रहा है
ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਵੋ ਆਪਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਬਾਪ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਜੇ, ਮਾਂ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਕੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਪ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੰਦਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਨਮੇ ਕੋ ਬਾਜੇ ਬਾਧਾਏ ਸੋਹਲੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਗਾਏ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਨਾਚ ਗਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਤੇ ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜਨਮੇ ਕੋ ਬਾਜੇ ਬਧਾਏ ਸੋਹਲੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਗਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੈ। ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਤਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੈ। ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਬੇਅੰਤ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਭੋਗੀ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਅਵਤਰੈ। ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭੋਗੇਗਾ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਬਦਤ ਤਿਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤਾੰਬਰ ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੜਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਨਮ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਰਤੀ ਲਈ।
दो गल्लां सिख ने करनियां, एक ये करदे किरत ते दूसरा ये अपने जीवन के अंदर करतार चेते रखदा। बाणी विच ना जी दो श्लोक ने ते दोनों श्लोक है भगत कबीर साहब दे, पर उन्हां विच गलबात भगत नामदेव जी ते भगत तरलोचन साहब दी आ। इहनूं जरूर पल्ले बन्नो। कहंदे ने भगत नामदेव साहब ते भगत तरलोचन साहब दी समकाली सन। समकाली दा भाव हुंदा इक्को वेले होए ने। आपस विच बड़ी मित्रता सी, आपस विच कई बारी बैठना, धर्म दीयां बातां पाउणीਆਂ। ते एक दिन की होया कि भगत नामदेव जी अपना कपड़ा बुनन तनन दा काम कर रहे ने। कपड़ा रंगदे सन, बुनदे सन कपड़ा, ते भगत तरलोचन साहब जी आए ते वो तुरदियां तुरदियां कोल रुके ना, बिल्कुल दी चुप चांद करके चुप होके कोल दी निकल गए भगत नामदेव जी दे। हुण मित्र सन ते जदों मित्र कोल दी बिन बुलाया निकले ते भगत तरलोचन जी ने बिन बुलाया निकले ते नामदेव जी ने आवाज़ मार के कहा, तरलोचन साहब जी की कारण, किसे गल्लों नाराज़गी, तुसी चुप करके कोल दी निकल गए। तो उन्हें एक बचन कहा जी, जिहड़ा बाणी विच दर्ज है, शब्द क्या नामा माया मोहिया कह त्रिलोचन मीत, काहे छीपो छायला राम ना लावो चीत। ये अर्थ ने कि भगत त्रिलोचन जी ने क्या, नामदेव तेनू माया ने, पदार्थां ने, काम काज ने मोह लिया ते तू परमेश्वर दे नाम विच अपना चित नहीं जोड़दा, मैं तां करके तेरे कोल दी लंघ गया। नामा माया मोहिया कह त्रिलोचन मीत, काहे छीपो छायला राम ना लावो चीत। ते कह लगे भगत नामदेव जी इहदा जवाब दिंदे आ। हुण भगत नामदेव जी ने जवाब की दिता, उन्हां कहा, नामा कह त्रिलोचना मुख ते राम संभाल। भगत नामदेव जी कह लगे, भगत त्रिलोचन हे मित्र तैनू भुलेखा पै गया है। कह लगे, नामा कह त्रिलोचना मुख ते राम संभाल, हाथ पाँव कर काम सब चीत नरंजन नाल। कह लगे, मैं हत्थां पैरां नाल काम करी जा रहा है, पर मैं अपने चित विच, अपनी सुरत विच परमेश्वर दा नाम जपी जा रहा है। उन्हें गल बड़ी कमाल दी कही भी मता सोची मैं भरम गया, भुलेखे विच पै गया जां मैनू माया ने मोया, असल विच मैं सुरत अपनी नाम विच रखी आ, हत्थां नाल मैं अपनी किरत करदा पिया। यह सिद्धांत दिता जी सानू महाराज ने, पर जे असी इस सिद्धांत नू ना पालांगे ते कल्ला इत्थों तक सीमित रहे भी परिवार ही पालना है, कल्ला धंधा ही करना है, धंधा ही सब कुछ है, तो गुरु ग्रंथ साहब ने फिर भी सानू समझाया। महाराज बाणी में सानू कहणगे, भगत कबीर साहब का एक श्लोक आउंदा है, कह लगे कबीर हर का सिमरन छाड़ के पालियो बहुत कुटुंब। पंक्ति वाल ध्यान दिओ ते मैं तुहानू हाथ जोड़ के ये बेनती कह लग्या कि अज सब तो वध जे लोड़ है ना साडी कौम नू, वो तां करके कि असी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ीए ते कल्ला पढ़ीए ना, इनू वाचो जरूर, विचारो जरूर। वेखो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कोल कुछ जगियासू सिख आए ते उन्हां गुरसिखां ने आके नमस्कार करके कहा सी, महाराज कृपा करके दसो सुखैन जा राह दस दिओ, साडा भला किवें होवे, ये भवजल तो पार किवें कर जाइए। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने तीन गल्लां कहियां। सतगुरु कहिंदे आ, कह लगे गुरु के सिखो पहला काम करो अमृत बाणी पढ़िया करो, पहला कर्म। दूसरा कर्म, ये बाणी पढ़ के ना छड्यो, इनू विचारियो जरूर, क्या गुर कहे हम कहाँ, सने सने माने मन महा। ये विचारियो जरूर भी गुरु की कहंदा, मैं की करदा, इनू विचारियो जरूर। ते फिर तीजा बचन महाराज ने कहा, कह लगे जेड़ा बचन गुरु कहंदा
ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਵਰਜਦਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਲਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਪਾਲਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਟੰਬ। ਐ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਾਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਰਹਿਆ ਨਾ ਬੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਹੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਟੰਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਟੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨਾ ਲਾਵੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਏ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਤਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਆ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਘਰੇ ਲਟਾਉਂਦਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਤਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਪਟ ਨਾ ਕਰੀ। ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਲੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਨਾ ਲਾਵੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲੀ। ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਔਗਣ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੈ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇ। ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੈ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਹੀਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ,
कह लगे ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताइयै। फिर महाराज मैं की करा? कह लगे सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। तू गुरु का उपदेश सुनिया कर, गुरु के उपदेश ने तेरे नाल निभना। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। हे मना तू सच्चे परमेश्वर के नाम नू संभालिया कर। मैं जिहड़ी बेनती तुहानूं कह रही है कि मनुखा जन्म सानू मिले है, गुरमुखो ये मिले है दो कामां लई, किरत करनी ते करतार नू चेता रखना। उस मालक की भगती पे जुड़ना, नाम विच जुड़ना ते चंगे कर्म करने। वेखो आ कतक दा महीना आरंभ होना है। आपां धन गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की उच्चारण की 12 माह की अमृत बाणी पढ़ते सुनते हैं। तो ये गल चेता रखो, बहुत ध्यान विच गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच जे महीनों की गल चली, सतगुरु ने महीनों प्रति उपदेश दिता है। जे दिनां की गल चली तो सतगुरु ने सौं मंगल बुधवार इन्हां दिनां लई उपदेश दिता है। मुकदी गल ये, जे कदी दिनां दी दिन की गल चली, दिन के 4 पहर रात के 4 पहर सतगुरु ने पहरियां के प्रति उपदेश दिता है। जे किते घड़ी पल ते निमख की गल चली, गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज ने एक एक घड़ी एक एक पल ते निमख के प्रति भी उपदेश दिता है। हर गल नूं महाराज ने समझाया। जिमें आपां पढ़दे हां बाणी विचों, कदी कहणगे 4 गवाया हंड कै, 4 गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहों केरे कम। कदी महाराज कहणगे कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूंते आद भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कह लगे एक घड़ी गुरु चरना विच बह, अद्धी घड़ी बह, अद्धे तो अद्धी घड़ी गुरु चरना विच बैठ के जे कदी सुरत तू रब्बी नाम विच जोड़ ले, सतगुरु कह लगे इहदा लाह ही लाह है। इहदा मतलब जे 12 माह की बाणी विच महीनों प्रति उपदेश बख्शिया ते गुरु ने फिर याद रखो ये गल दिनां प्रति पैरां प्रति ते सतगुरु ने घड़ी पल लई भी अमृत बचन कहे ने। सतगुरु ने महाराज ने कतक दे महीने विच किड्डे रहमत भरे बचन कहे जिहड़े मनुख ने अपने जीवन विच कमाउणे आ। ते समझाया कि मनुखा जन्म काहदे लई मिलिया। शब्द वरते कतक कर्म कमावने दोष ना काहूं जोग। मारे कह लगे परमेश्वर ते भुलियां व्यापन सभे रोग। वेखो किड्डा प्यारा बचन किया, बंदे मनुखा जन्म काहदे लई मिलिया। कह लगे एक गल याद रखी, जिन्ना दुख सुख है ये तेरे कीते हुए कर्मां दे कारण है। तू जेड़े कर्म कमाएगा किसे सिर दोष ना मड़ कि किसे सिर दोष मड़ के कहे ये कारण हो गया। नहीं, कह लगे कतक कर्म कमावने दोष ना काहूं जोग। दोष देने की बजाय ये गल ख्याल कर कि परमेश्वर ते भुलियां व्यापन सभे रोग। जदों कोई परमात्मा के नाम नूं भुलदा है तो उन्होंने हर तरह के फिर विकारां दे मानों रोग चिंबड़ जाते हैं। गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहब ने एक वचन किया है, बंदे का एक सुभाव बन गया है कि जदों चंगा कर्म करे कोई सुख प्राप्त होवे ते कहंदे मैं कीता मेरे करके, ते जदों दुख आए तो फिर एक किसे सिर दोष मढ़दा है। ਇਹਦੇ कारण ये हो गया। गुरु ग्रंथ साहब ने क्या नहीं, दद्दै दोष ना देऊ किसै, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवरजना। सतगुरु कहन लगे बंदे तू किसे सिर दोष मड़न की बजाए अपने अंदर ख्याल कर, अगे पिछे तू ही कर्म कीते ने ते कीते हुए कर्मां नूं तू भोगी जा रहे है। महाराज यही गल कह रहे हैं ना, कतक दे महीने अंदर सतगुरु ने बाणी विच तां ही कहा, कह लगे जेहा बीजै सो लुणै,
ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣਗੇ ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀਐ ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਏ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਖੇਤ ਆ ਸਰੀਰ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁੰਗਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਬਚਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਬਜੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੰਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਬਜੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਨ ਕੱਤਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਰੇਸ਼ਮ ਕੱਪੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਨ ਕੱਤੀ ਆ ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਨ ਕੱਤੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਖਤ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ ਹੰਡੈ ਉੱਨ ਕਤਾਇਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਠ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਰਵ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਸੀ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀ ਗਿਆਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਾਕ ਚਾਨਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਤ ਇੰਨੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ, 100 ਜਨਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਤ ਸੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ 100 ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮਨਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਨਾ ਇਸ ਜਨਮ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 100 ਜਨਮ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਵਕਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ 109ਵਾਂ ਜਨਮ ਜੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 100 ਜਨਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਤ ਸੀ, 9 ਜਨਮ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ 109ਵਾਂ ਜਨਮ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਸੂਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਆ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਕਾਢਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੂਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 109 ਜਨਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਛੇਤੀ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਾ ਲਾਏ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਟਿਕਾਇਆ ਆਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਨੀ, ਹਿਆਉ ਨਾ ਕਹਿ ਠਾਏ ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੋਲ ਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾ, ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਮ
ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਵਿਆਪਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਬੜਾ ਸੁਖੈਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਫਲ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸੁਖੈਨ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਬੋਲ ਬੋਲਣਾ, ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਵੇਖਦਾ। ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਨੀ ਔਗਣ ਮੇਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਟ ਪਟਨ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲਾ ਭੰਨਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੰਨਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛਿਪਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਭੰਨਦਾ, ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਹੱਟ ਪਟਨ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਆਵੈ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛਿਪਾਵੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਖਿਨਮੈ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤਨੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾੜ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਪਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਬੋਲਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤਨ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿਚਰ ਵਸੇ ਸੁਹੇਲੜੀ, ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਜਾ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਭ ਕਹਾਤ, ਜਾ ਉੱਚੀ ਚੱਲ ਸੀ ਕੰਤੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਖਿਨਮੈ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤਨੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗੇ, ਮਨ ਮੱਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਕੌੜਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ। ਬਗਲਾ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਕੜਦਾ, ਡੱਡੂ ਪਕੜਦਾ, ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਉਤਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਪਕੜਦਾ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਗਲਾ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਗਲੇ ਦੀਆਂ ਕਲੋਲਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਾਜ ਆਇਆ, ਬਾਜ ਨੇ ਬਗਲੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਝਪਟ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਗਲੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਝਪਟ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਗਲੇ ਦੀਆਂ ਕਲੋਲਾਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬਾਰੀ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਦਰਿਆ, ਬਗਲਾ ਤੇ ਬਾਜ। ਇਹਦੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਲੋਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਬਾਜ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਬਾਜ ਨੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਝਪਟ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਝਪਟ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਨ ਮੱਤਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਉਹ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗੁਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝਨੋਂ ਆ ਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚੇਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਿਨਮੇ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤਨੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਤੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਵਿਚੋਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਤੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਸੋਗ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਾਜੀ ਸਲਾਰਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਾਜੀ ਸਲਾਰਦੀਨ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜਿਆ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹਰ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਮੋਹਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਕਾਜੀ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਸਲਾਰਦੀਨ ਦੇਖ ਕਾ ਇਸ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਉਲਟੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉਲਟੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਆਹੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਾਇਆ, ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਤੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਈਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ 3 ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਉ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਦਿਸਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਲੱਤਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਿਰ ਨੇ, ਦਿਸਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਚਨ ਨੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਸ਼ੂ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜਿਉਣਾ ਤ੍ਰਿਗ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਲਏ, ਇੱਕ ਖਾਣ ਤੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਨਣ ਤੱਕ, 2 ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਜਿਉਣਾ ਤ੍ਰਿਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਲਝਿਆ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਨਣ ਤੱਕ, ਹਾਰਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਣੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਤੋਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੈ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਭੱਠਾ, ਪੈ ਨੰਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਪੈ ਨੰਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਨ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਅੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਗ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਲੱਗੋ ਰੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਕਦੀ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬਿਰਤੀ। ਦੇਵਤਾ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਸ ਬੇਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਬੜਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਯੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦੀ ਮੋਚ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸੇ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਝੋਰੇ ਫਿਕਰ ਸੰਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੌਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਘਰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਣਾ। ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਆ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਂਝ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀ। 7 ਬਾਣੀਆਂ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਵੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲਦਿਆਂ ਤੇ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ, ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ। 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, 1 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤੇ 5ਵਾਂ 1 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁਣ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਰਾਹ, ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਪ ਤਪ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖੱਟੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ। ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮਾਨੋ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਰੇ। ਔਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਮਰ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਨ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਜੋੜਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲ ਗਈਆਂ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਤਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਛਿਪਦਾ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਤ ਚੂਹਾ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਟੁਕਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਵਰਤਿਆ, ਨਿਤ ਚੂਹਾ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਾ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਟੁਕਦਿਆਂ ਟੁਕਦਿਆਂ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਉਮਰ ਰੂਪ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੁਰਕਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵਕਤ ਆਏਗਾ
ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਚੂਹੇ ਨੇ ਉਮਰ ਰੂਪ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਦਿਨਸ ਚੜ੍ਹੈ ਫਿਰ ਆਠ ਬੈ, ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਜਾਏ, ਆਬ ਕਟੈ ਨਰ ਨਾ ਬੁੱਝੈ, ਨਿਤ ਮੂਸਾ ਲਾਜ ਟੁਕਾਏ। ਮੂਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਚੂਹਾ, ਲਾਜ ਲੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ, ਰੱਸੀ ਟੁਕਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਟੁਕਣਾ। ਇੱਥੇ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਘਰ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸੱਦਨਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ। ਉਸ ਸੱਦਨਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆਉਣਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਹੁ ਬਚਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਰੁੱਖ ਪੱਥਰ ਜੋ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਬੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਭਾਣਾ ਵੀ ਮੰਨੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਆਏ ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਕਬੀਰ ਮੋਏ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆਰ। ਮਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਬੀਰ ਮੋਏ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆਰ। ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ, ਬਾਹਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਧਰਮ ਲਈ ਮਰਾਂਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪਏ ਰੱਬ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ, 1762 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ 1762 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਟਿਆ। 1762 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਸਰੋਵਰ, ਉੱਥੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ 1762 ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਉਂਝ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 3 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਆ। ਇੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ 1746 ਈਸਵੀ 'ਚ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦਾ ਛੰਭ, ਜਿੱਥੇ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਇੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਜੀ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਕੌਮ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 84 ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਦਾ। ਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰਬਨਾਸ਼। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ,
ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਸ਼ੀਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਰਪੱਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲੀ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਉਸ ਮਿਸਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1762 ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਦੋ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੁੱਪ ਤੇ ਰਹੀੜਾ। ਉਂਝ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁੱਪ ਰਹੀੜਾ। ਉਹ ਕੁੱਪ ਰਹੀੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਘੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਿੱਖਣ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਡਟਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 80,000 ਸੀ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਫੱਟ ਨਾ ਸਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸ਼ੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਿਆ। ਬੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਵੀ ਲਾਏ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਫੱਟ ਬੜੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਨੋ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ੀਹੇ ਲੈ ਆਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹੇ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤਾਬ ਸਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ। ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮਾਈ ਦੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹਜੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਨਿਕੜੀ ਉਮਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਭਲਿਓ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭਾਈ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਭੋਗ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝੇ। ਲੋਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਧੰਨੇ, ਲੋਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਭੋਗ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਦੇ ਮੋਤਬਰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ
ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਈਸਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਿੱਕੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਆ ਸ਼ੀਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਫੌਜ ਘੱਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ, 1823 ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਅੰਤ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਸਭ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਵੀ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਡਰੌਲੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਸਾਂਢੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਧਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਕੋਲ ਰੁਕਣਾ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਬੈਰਾਗ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਮਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ? ਤੈਨੂੰ ਲਕੀਰ ਮਿਟਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨਾਮ ਦੀ ਲੀਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਬੇਸਾਂ, ਅੱਜ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨਾਮ ਦੀ ਲੀਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।